بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cuma hutbasının teması Kurban aytın fazileti, jana kurbanlık soyunun fazileti. Allah öz sözünde Estaizu billah İnne iddete'ş-şuhur indallahi 12 şehra fi kitabillahi yevme halaqas-semavati vel-ard minha arba'atun hurum zâlike'd-dînul qayyim فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayet Hac degen sürenin 36. ayet. Manisi Allah Taala asman жерди жараткандан баштап Allah'tın kitabinde aydın sanı Allah'ın aldında 12. Şol 12 ay. Birden başta 12. Bir yılda 12 ay var. Allah jaratkanda uşul 12 ay kılgan. Minha arba'atun hurum. Uşul 12 aydın içinen 4'ü haram ayları dep esepteledi. Esinizde olsun. Uşul 12 aydın içinen 4'ü haram ayları. Nege haram ayları dedi? Mında günah kıluu mutlak. Şunçalık katı tıyıl salıngan. Şunçalık katı. Zâlike'd-dînul qayyim. İslam din özüsünde tüz bekem din. Bul haram dep tıyılgan 4 ayda hiç kanday bir-birine zulüm kılbagla, günü işmenen buzukuluk kılbagla dep Allah şunday buyruk berdi. Emi oşol 12 aydın içinen tıyuu salıngan, zulüm kılууга taptakır, günü kılууга şunçalık katı tıyuu salıngan aylardın ısımlarını atayım. Bul 11. aydan başta esepteledi. 11'incisi Zulqa'da. Biz anı ötkürdük. Biz hazır hac aylarında Zulhicce degen ayda yaşap atabız. Muna ol biz yaşap жатқан, hazırkı men süylöp sizler uğup жатқан gündögü uşul ay, dünya yüzündögü acılardın Mekke'ge barıp acılık kıluu ayı. Bul acılık ayı. Acılık dal uşul ayda gana bolot. Anda murdagı 11. ay Zulqa'da, 12. ay Zulhicce, anan kayradan başına varsak 1. ay Muharram ayı. Muharram ay bul musulmandardın yıl toğuşur, yıl almaşı ayı. Muharram 1. ay. Şul üçü uda gelet de vata peygamber. 4. bul 6. ay Racap degen ay. 4. Racap degen ay. Uşul 4 ayda uşunçalık katı basım jasagan Allah Taala mında özüңөрдү etiyat kılgıla. Uşul 4 ayda özüne de özgöge de zulüm kılbagan insan al başka 8 ayda dagı dal oşonday kılıp ötkөрө alat degen sabaktı berip atat. İnna Allah astafa minel melaiketi rusula ve minen nasi rusula. Allah Taala periştelerden arasından dağı elçilerdi tanıdı, elçi kıldı. Periştelerden arasından elçi kıldı. İnsanların arasından dağı elçini tanıdı. Allah Taala tanıdaganda birösün tanıdap, anı başkalarga artıgırak kıldı, fazilettүүрөөк kıldı. Periştelerin arasından elçini tanıdap, anı Cebrail aleyhissalamdı kılıp, Cebrail aleyhissalamdı bütün de periştelerge başçı kıldı.
болгондо да тандап, аны бардык пайгамбарларга Аллах өзүнүн сөзүн түшүрүүчү кылып, ташуучу кылды. Адамдардын арасынан элчилерди тандап, элчилердин ичинен эң фазилеттүүсү биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды фазилеттүү кылды. Периштелердин арасында дагы көптөгөн периштелер бар. Ар бир периштеге берилген озипалар бар. Мисалы, оң желкебиз менен сол желкебиздеги жакшыбыз менен кемчилигибизди жазып тура турган эки периште бар. Мисалы, рызкыны жаза турган периште бар. Жамгырды жадыра турган, булуттарды бири-бирине кошо турган, тоолордун абалын өзгөртүп бере турган периштелер бар. Ошондой периштелер арасынан эң мыктысы, жогорку даражалуусу бул Жабраил алейхиссалам. Элдин арасында дагы Аллах Таала пайгамбарды тандап алды. Адам атадан тартып, аягына чейин. Ошончо 124 миң пайгамбардын арасынан Аллах Таала Мухаммад пайгамбарды фазилеттүү кылды. Баарынан кадыр бартуу кылды. Эми сөздөрдүн арасынан Аллах Таала өзүнүн зикирин фазилеттүү кылды. А зикирлердин ичинен Аллах Таала Кур'анды өтө бартуу кылды, өзүнүн сөз болгон Кур'анды. Зикир мисалы ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар. Ушундай зикирлердин ичинен эң фазилеттүүсү ал Аллахнын өзү сөзү болгон Кур'ан. Айлардын ичинен Аллах Таалам Рамазанды, анан ушул 4 харам айды фазилеттүү кылды. Түшүнүп атасызбы? Айлардын ичинен Рамазан айын толук баштан аягына чейин. Анан дагы ушул 4 айды өтө фазилеттүү кылды. Өтө фазилеттүү кылды. Ошон үчүн азыр көпчүлүгүбүз орозобуз. Бул Зулхиджанын 1-чи күнүнөн баштап Арафа күнгө чейин, Арафа күндү кошуп, орозо тутуп, анан эртең айт деген күнү оозубуз ачык келет. Караң, айлардын арасынан, 12 айдын арасынан Аллах Таалам Рамазан айды, анан азыркы айтылган 4 айды, Зулкада, Зулхиджа, Мухаррам, анан Раджаб. Ушул 4 айды өтө фазилеттүү кылды. Мындагы жасалган ибадаттар, кылынган ибадаттар, окулган намаздар, чыгарылган кайрымдуулуктар, айтылган зикирлер башка айларга караганда өтө фазилеттүү. Күндөрдүн арасынан Аллах Таалам жума күндү фазилеттүү кылды. Мына бүгүнкү жума күн. Баары иштерди таштап келдик, жума окуйбуз деп келдик. Түндөрдүн ичинен Аллах Таалам Кадыр түндү фазилеттүү кылды. Биз өткөрдүк аны. Кадыр түндөгү бир сөз 83 жыл 4 айдагы ибадат кылынган ибадаттан артыгыраак. Кадыр түндөгү берилген, бирөөгө берилген 1 сомдук кайрымдуулук 83 жыл 4 ай Кадыр түнү жок түндөрдө берилген кайрымдуулуктан артыгыраак деп биз ибадат кылып өткөрдүк аны. Аллахым кабыл кылсын. Баам парасаты, идирек, кабыл алуусу, акылы бар инсанга дал ушул азыркы айтылган Ашхурул Хурум, харам айлары, тыюу салынган айларда ибадат кылуу сөз түрдө зарыл. Демек Аллах Таала мынау айларда ибадатты сооптуу кылган турбайбы? Ушунда кылып алайын деп бүгүндөн баштап аракет кыла башташ керек. Эми пайгамбардын хадисине келели. Мен азыр аятты айтып котордум. Эми пайгамбардын хадисине келели. Пайгамбар өзүнүн бир хутбасында, кайрылуусунда акыркы хаж, өзү пайгамбарыбыз бир жолу хаж кылган, ошол хаждын эң аягында коштошуу хажында мынтип айтты. Инна заман кад истадарака айхати яума халакаллаху самавати вал ард. Аллах асман менен жерди жараткан күндөн баштап эле бул заман, бул алам өз нугунда, өз огунда чыгып кетпей айланып атат. Ас-санату 12 шахра. Bir жылда 12 ай бар dedi пайгамбар. Минха арбаатун хурум. Ошол 12 айдан 4-өө арам айлары. Зулум кылуу, күнөө кылуу, ушак айтуу, сөгүнүү, жалган айтуу харам. Саласун мутавалият. Ушул харам айдын 3-өө уда келет. Жана айткандай 11-чи, 12-чи ай, анан 1-чи ай болуп мынтип кайра башына уруп калат. 11-чи ай Зулкада, 12-чи ай Зулхиджа, мынау биз жашап жаткан ай, Мухаррам айы, мынау Курбан айт,
ай бүткөндөн кийин кайрадан биз Мухаррам айына барып калабыз. Ражаб мудар аллази бейна жумада ва шаъбан. Ал эми Ражаб деген ай бар, ал 12 айдын 6-шы катарда турат. Ал Мудара уруусунун өтө сыйлаган айы. Мудара деген уруунун өтө сыйлаган айы. Алар ошо Ражабты өтө катуу сыйлашат. Анда баары өздөрүн жүгөндөшөт, арам иш кылышпайт, сөкпөйт, ушактабайт. Айтор ушинтип келген, бул пайгамбардын доорунда болуп жаткан. Бул Ражаб айы кайсыл айда десе, бул катарын айтылганда 6-ай, 5-чи Жумадул Ахар, 8-чи Шабан деген 2 айдын ортосундагы 6-ай. Эми жакшылап угуң. Аллах өз сөзүндө, пайгамбарыбыз өз хадисинде ушул Зулхиджа айынын, мына биз жашап жаткан курбандык айынын алгачкы 10 күнүнө катуу басым жасап бизди эскертти. Аллах өз сөзүндө астагфирулла вал фажри ва лаялин ашр. Вал фажри ва лаялин ашр. Садакаллаху. Таңга ант ичем, жана 10 түнгө ант ичем деди. Аллах Таала эгер бир нерсеге ант ичсе, билип койгула, мен майда барат нерсеге ант ичпеймин. Сообу ушунчалык улуу болгон, тирүү туруп 5 атыга сени 5ти кылып кое турган деңгээлдеги сооптору бар болгону үчүн ант ичип атам деди Аллах Таала. Вал фажр, курбан айттын таң күнүнө ант ичем. Курбан айттын таң күнүнө, анан ошол курбан айттын таң күнүнөн мурдагы 10 түнгө да ант ичем. Мына бүгүнкү түндөр кече өткөрдүңүз, мурда күн өткөрдүңүз, бүгүн өткөрөбүз, дал ушул 10 түнгө. Анын күндөрү дагы каралат деп атат. Күндөрү да ошо түнгө кирет. Сооптуу амалдар. Бул кандай түн? Бул орозо тутулуп, курбандык кылууга даярдала турган түн. Ажылар азыр аракет кылып атышат, мейманканаларда азыр. Мейманканада. Айтмакчы, биз 26 май шейшемби күнү орозо кармайбыз, 27 шаршемби күнү айт намаз окуйбуз. 26 май шейшемби күнү ал Арафа күнү баарыбыз орозо тутабыз. Ал эми шаршемби 3-күн, түшүнбөгөндөргө среда 27-синде биз айт намаз окуйбуз. Эми пайгамбарыбыз эмне деди суннада? Пайгамбарыбыз дал ушул мынол күндөрдө көбүрөөк такбир айткыла. Пайгамбар эмне деди? Ма ахалла мухиллин катту ва ма каббара мукаббирин катту илля бушшар. Қалу бил жанна, қала наам. Садақа Расулуллах. Пайғамбарымыз айтты. Ла илаха иллаллахты тынбай айтқан, Аллаху акбар деп такбир ташриқты аяғына чейін тынбай айтқан адамға албетте Аллах тараптан сүйінші бар деді. Сахабалар ал сүйінші ошондо 5 да деді. Пайғамбар айтты, албетте 5. Анда башка сүйүнүштүн сүйүнчү жок деди. Карагыла, азыркы биздин күн түн жасай турган ишибиз Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Мунада бара жатсаңыз дагы, базарда бара жатсаңыз дагы, көчөдө бара жатсаңыз, үйдө кирип чыгып жатсаңыз дагы, үй бүлөңүз менен ушуну үндү чыгарып айтуу бул важип. Айрыкча базарга кирип, базарды аралап жүргөндө ушуну кобуранып айтың, мынол жактагылар угуп коштосун. Эмнеге? Анткени Аллахтын өзүнүн сөзү, буйругу бар. Астагфирулла. Вазкуруллаха фи айямин ма'дудат. Садакаллахул азим. Аллахты саналган күндөрдө көбүрөөк айтып калгыла.
Аллахты эстеп калгыла. Саналган күндөр кайсыл десе, саналган күндөр мына ошол Курбан айт айынын киргенинен Арафа күнгө чейин. Айтына чейин, арга эмес, айтына чейин тынбай айткыла, тынбай. Үзгүлтүксүз айткыла. Сообунда, таасиринде, пайдасында көрөсүң деди. Ошон үчүн Абдуллах ибн Умар, Хазрат Умардын уулу Абдулла, анан Абу Хурайра, Аллах алардан экөөнөн тең ыраазы болсун. Ушул экөө атайын убадалашып, эртең мына жерде жолугушабыз деп бир жерде белги коюп, ал тияктан, мунусу бияктан келип, баштадыкпы? Баштадык. Ке. Аллаху акбар деп такбир айтышкан боюнча базардын башынан кирип, аягынан чыгат эле. Кайра аяк жагынан кирип, баш жагынан чыгып кетет эле. Күнүгө бирден же экиден ушинтип турушат эле. Эмнеге базарга десе, анткени базардагылар көбүрөөк элди өзүнө чакыруу менен, товарын сатуу менен, базарга кирген муктаждыгын алуу менен убара болуп, такбир ташрикти зикирди унутуп калгандыктары үчүн тек гана ушу базарга көбүрөөк киришет эле. Дал ушул күндөрдө азыр такбир ташрикти бир да унутпай көбүрөөк айтың. Эми биз Арафа күнү орозо тутабыз. Арафа күнү орозо тутабыз. Ал кандай? Ал мындай. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Сиям анна сияма яуми Арафа юкаффир санатан мадия ва санатан бақия. Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Тек гана Арафа күнү бир күн орозо кармоо ниет менен. Бул өткөн бир жылдын жана келечектеги келе турган бир жылдын күнөөлөрүнүн баарына кафарат. Аллаху акбар. 2 күн, 2 жылдык, бир күндүк орозо 2 жылдык күнөөнү жууп таштайт. Бирөөдөн коркуп, уялып, намыстанып эмес, чын ихлас менен Аллахым ушул бир күндүк орозомду 2 жылдык күнөөгө кафарат кыл. Кафарат деген 2 жылдык күнөөмдү жууп таштоочу орозо кыл деп кармашыбыз керек. Анан Арафа күнү орозо тутуп, кийинки жылга чейин күнөөнү кыла бер деген түшүнүк жок. Кармап койгонбуз, биз өткөндө кармап койгонбуз, так что алып келчи анан насыңдан чеге берейинчи. Өткөндө мен Арафа бир кармап койгонмун деген аңкоо түшүнүктөн алыс болуш керек. Бул орозо ушундай ибадат. Кандай ибадат десе, пайгамбарыбыз суроо сураган сахабасына ушуну жооп берген. Алайка бис-саум. Фа иннаху ла идла лах. Садака Расулуллах. Сенин сурооңа ушундай жооп берейин деди пайгамбар. Сен ибадаттар ичинен эң кайсынысы жакшы, мени бейишке кайсынысы батыраак, ылдамыраак, жеңил алып келет деп атасың? Алайка бис-саум. Орозо кармай бер. Фа иннаху ла идла лах. Орозонун сообуна теңдеш ибадат жок деди, карагыла. Орозонун сообуна теңдеш ибадат жок. Сен орозо кармай бер деди. Сен ошо орозо менен бейишке киресиң деди. Көрдүңүзбү? Эртең бизге дал ошол бир күндүк орозо бизди күтүп атат. Бирок көпчүлүгүбүз азыр кармаганбыз. Мына жамааттын арасында дагы Зулхижжа айы киргендин 1-чи күндөн баштап эртең айт деген күн ачат. Азыр арабызда жык толтура турат ал жерде. Алар 9 күн катар орозо тутат. Алар кимдин жолун жолдошуп атат? Дал ушинтип. Алар Салафус салихин, пайгамбарыбыздын, анан сахабалардын, табииндердин жолун жолдоп, ошолордун сүннөтү менен жашап атат. Кантип? Абу Усман ан-Нахди, Аллахым өз мейримин алсын, табиин мындай дейт. Кану юазимуна 13. Сахабалар, табииндер 3 ондукту өзгөчө сыйлап баркташчу дейт. 3 ондукту өзгөчө сыйлап баркташчу, сыйлашчу. Al-ashar al-akhir min Ramazan, 1-чи ондук, ал ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күнү түнү. Ошол акыркы 10 түнү, 10 күнү киргенде сахабалар, табииндер өзөгү үзүлүп кеткенге чейин ибадат кылышчу. Сырттан караган бир адам анын кылып жаткан ибадатын көрүп,
ушул кечке чейин жетпей өлүп калабы экен деп коркушчу дейт. Ушунчалык катуу ибадат кылышчу. Экинчи ондук кайсыл десе, вал ашр ал-аввал мин зил-хиджа. Мына биз жашап жаткан курбандыктын, курбан айттын айынын алгачкы 10 күнүнө. Мен сүйлөп сиздер угуп жаткан күндөр. Курбан айт окулганга чейинки 9 күндү ушунчалык сыйлап орозо тутуп, 10-чу күндү намаз менен бүтүрүшчү. Айт намаз менен караң 10 күн. Эми 3-чү ондук каяктан? 3-чү ондук мына курбан айт айы бүткөндөн кийин кайрадан 1-чи айга барып, Мухаррам деген айга барганыбызда, жеткенибизде Мухаррамдын алгачкы 10 күнүн орозо менен өткөрүшөт. Биз да ошентип өткөрүшүбүз керек. Орозо менен, ибадат менен өткөрүшүбүз керек. Азыркы менеки жамааттын арасындагы курбан айттын 1-чи күнү эле орозо баштап алгандар, булар накта ошо сахабалардын, табииндердин жолун жолдогондор менеки. Алар арабызда турушат азыр, билгизбейт, мактанбайт алар. Арафа күнү орозо кармадык, макул. Аллада келе жаткан Арафа күнү орозо кармадык дейли. Эми курбан айт жакка өтөйлүчү. Эртеси 10-чу күнү курбан айт болот. Пайгамбарыбыз эмне деди? Ма мин айям ал-амалу салиху фиха ахаббу ила Аллахи таала мин хадихи ал-айям ал-ашр. Садака Расулуллах. Курбан айттын алгачкы 10 күнүндөгү жасалган амалдай Аллахка сүйүктүү эч бир жерде амал жок деди. Азыркы кармап аткан орозоңуз, айтып аткан зикир, такбир, ташрихтер, берген саламыңыз, кылган зияратыңыз, ата-энеңизден алган хабарыңыз, үйдөгүлөргө кылган мыкты мамилеңиз, достор менен болгон калың байланышыңыз, айтор ушундай. Ушул курбан айттын алгачкы 10 күнүндөгү жасалган жакшы амалдай Аллах Таалага сүйүктүү амал жер бетинен табылбайт деди. Дагы бир хадисте айтайын. Пайгамбарыбыз айтты, дүйнөнүн күндөрүндөгү эң абзел күн, ибадат Аллах Таалага ушунчалык сүйүктүү боло турган күн кайсыл десе, айямул ашр, бүгүнкү биз өткөрүп жаткан курбан айтка чейинки 10 күндүктүн ичиндеги ибадаттар. Жана ушул күндөр Аллах Таалага эң сүйүктүү. Бизде өтүп кеткен инсанды эскерип, ашын берүү, жылын өткөрүү, кыркын белгилөө өзүнчө адат болуп калган. Бул динде таптакыр жок. Теркпеш керек. Динде бар нерсени бар деп, жок нерсени жок деп айтыш керек. Жок нерсени жок дегенден кийин анча-мынчалар баягы канына адат, үрп адат сиңип калып, бул жаңыдан чыккан болду экен, жок дей баштады, муну мындай кылбасак болбойт деп аракет кылбагыла. Динде жылдык жок. Аш өткөрүү жок, кырк жок, бейшембилик деген жок. Жок. Ихсан деп, кайрымдуулук деп, каалаган жерде каалаган күн өткөрө берсеңиз болот. Бирок курбан айт, мына эртең 27-чи майда курбан айт. Анда көпчүлүгүбүз курбандык соёбуз. Бирөө төө соёт, бирөө бука соёт, кунажын соёт, бирөө кой, бирөө эчки соёт. Эми ошондо бир ок менен эки коян атайын дегендер бар да. Ал дурус эле. Бир ок менен эки коян атып туруп, атамдын жылдыгын муну союлуп аткан курбандык менен белгилеп берейин дейт. Мен ошого кошулам. Бирок кантип ошо бир ок менен 2 же 3 коян атса болот катарынан. Так кетирип кантип атса болот? Мен түшүндүрүп берем. Al-Bara ibn Azib деген сахаба, Аллах мындан разы болсун. Мен пайгамбардан уктум, пайгамбар ушинтип айтып атканын. Пайгамбар эмне деди? Инна awwal ma nabda min yawmina hada an nusalliya. Пайгамбарыбыз айтты. Биздин бүгүнкү жасай турган иштерибиздин ичиндеги эң зарылы айт намазын окушубуз керек деди. Бул курбан айт. Курбан айт күнү айтты. Курбан айт күнү. Биздин бүгүнкү жасап баштай турган иштерибиздин ичинен эң зарылы, Аллах Таалага эң сооптуусу намаз окушубуз керек. Азыр айт намазын окуйбуз деди. Андан кийин
намазды бүткөндөн кийин ар ким өз үйүбүзгө кайтайлы дагы камдап, даярдап, сатып алган курбандыгыбызды жетелеп чыгып бир жерге алып барып соёйлу dedi. Фәмән фәәлә һәзә фақат асаба сүннәтәнә. Кимдеги ушу намазын окуп бүткөндөн кийин барып анан курбандыгын сойса, анда бул биздин сүннөткө илешиптир. Бул биздин сүннөт менен жашап атыптыр dedi пайгамбар. وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِ لَيْسَ فِي مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Кимдеги шашып кетип, эл басып кетет. Эл келгенге чейин бышырып, үлгүрүп калышыбыз керек. Айта берет молдаларың деп туруп, айт намаз окуганга чейин түнү менен сенин балдарың буканы тушап туруп союп казанга салып койсо дейт. Пайгамбар айтты. Ким биз айт намазын окуганга чейин союп алса, ал курбандыкка өтпөйт, ал өзүнүн туган уругунун курсагын тойгош үчүн союлган эт dedi. Түшүндүңүзбү? Эми шашпай эле айт намаз окугандан кийин ошол буканы курбандык деп союп, атамдын, апамдын атынан өтүп кеткен курбандык деп союп, казанга салып элди шашпай эле келгиле каалайыңдар. Эт казанда турат, бышып атат десеңер, алар түштөн кийин деле келип жеп кетет. Өзүңүз кыйнайсыз да. Сизге берилген шанс, мүмкүнчүлүк. Ошол баягы бир себеп шылтоо менен курбандыгыңыз дагы жүзөгө ашып калсын, союп. Сооп атаңызга, үй бүлөңүзгө, апаңызга, бир туугандарыңызга тийип, эл да пайдаланып жеп кетсин. Мен ошон үчүн айтам, бир ок менен бир канча коен атыш керек деп. Наркылар бир ок менен бир коен атып алып, кийинкисин ок жок болуп калып атат да. Курбандыкка огу жок, там курбандык союш керек эле деп, ага огу жок болуп калды да. Алар этке огу бар, бирок курбандыкка ок жок болуп калды. Жакшылап түшүнүңүздөр. Эми курбандыкты кантишибиз керек? Ал курбандык кандай жандыктан болуш керек? Курбандык төөдөн карамал, бука же фунажын, кой, анан эчки. Ушул 4 түрдүү малдан. Жана булардын жапайыларынан дагы дурус болот. Топоз сойсоңуз болот. Төө 5 жашка чыккандан кийин гана союлуш керек. Аябай семиз болуп, 4 жашында да аябай семиз болсо союлбайбыз. Ал толук 5 жашка чыкканда гана курбандыкка жарайт. Эми төөнү бир киши өзү сатып алып сойсо да болот. Жалгыз өзү сойсо да болот. Төө менен уйду мисалы. Бирок 7 киши шерик болуп сойсо да болот. Түшүндүңүзбү? 7 киши болбой, 6 киши болуп калса, боло берет. Баягы кошкон үлүштү кичине көбөйтүш керек. Мисалы, төө бир канчадан десем, төө ушул бир 200 миң дейли. 200 миң дейли. Ошону 7ге бөлсө канчадан тиет? 7-нчиси болбой калды. Жок, менин ишим чыгып калды, бере албай калдым десе, демек ошол 200 миңди 6га бөлөт дагы, анан кайра жандарынан чөнтөгүнөн акча чыгарып берет. 7 киши болду дейли. Мен силердин 7-чиңер ушул жерде 6 төө деди, мага бирөө келди. Шерик болосузбу? Албетте шерик болом. Канчадан чыгардыңар? Ушунчадан. Менде 25 миң эле бар да десем, силер, боло берет деп кошуп алсаңар, менин курбандыгым өтпөйт. Менин курбандыгым өтпөйт. Мен этке бердим, курбандыкка берген жокмун. Анда мен курбандык өтпөйм. Силердин курбандыгыңар өтөт, мен эт сатып алган болуп калам. Мен курбандыкка кошулбаган болом. Анткени үлүш толук бөлүнүш керек. Бир тыйынына чейин кемибей, ар бирибиз мынча сом, мынча тыйындан дегенде ошолорун кошуп берсек, анан курбандык өтөт. Бул төө менен уйга, карамалга. 7 кишиден болуп шерик болуп сойсо да болот, 6 киши сойсо да болот, 5, 4, 3, 2 киши да сойсо болот. Бир киши өзү бир төө эмес, 100 төөнү сойсо да болот. Төө 5 жашка чыкканда союлат. Карамал 2 жашка толгондон кийин союлат. 1,5 жаш, 2 жаштын түспө эле берип турат, сойсо боло берет деген түшүнүк болбосун. Анткени анча-мынчалар азыр ар кандай жем менен, укол менен берип, 1 жашты 2 жаш кылып мындай алып, баягы залга барган баягы шкафтар бар го. Зал мындай булчуңдар чыккан, ошондой кылып коюптур кээ-бир. 1 жаш торпок 2 жаштын өң түспөлүн берип турат да, аны адашкан адам 2 жаш деп алып алат.
Ал шкафтар өзүнчө кийин 2 жашка чыккандан кийин союла берет. Ечки 1 жаш болуш керек. Ечки 1 жаш болуш керек. Анткени ечки көбүнчө аябай ылдам басып, тоо ташта жүргөндүгү үчүн анын ичинде май анча кармала бербейт. Ошол себептен ал абдан толуп 1 жашка чыккандан кийин анан союлат. Кой, козу. 6 айлык козу аябай көлөмү чоң болсо, демек аны сойгонго дурус. Анткени кой майды ичине кармайт. Ичегесинен бери кармайт. Качан гана ечкини корого алып келип жемдеп, аябай бир же болсо жайлоонун төбөсүнө алып чыккандан кийин май баспаса, койдун баласы козу 6 айлыгынан өң түс бөлүмүндө калыңыраак болсо, семизирээк болсо, 6 айлык козуну курбандыкка чалганга дурус. Эми дал ушул айтылган 4 түрдүү жандыктын ичинен кайсылар курбандыкка жарабайт? Союла турган жерге басып келгенге чамасы жетпей турган деңгээлдеги өтө аксак болсо, ал союлбайт. Эки жагынан колтуктап, мында бир бакан салып алып, айда аркасынан түртүлүп ошол жерге жетсе болду. Бол эмана касаптын баягы бычагын илешип калса болду деп эптеп алып келсек, ал дурус эмес. Өзү жетелегенде басып келе турган деңгээлде 4 аягы тең аман болсо, ошол курбандыкка жарайт. Кулагынын 3төн 1 бөлүгү тарс этип кесме ээн менен алынып калынса, ал болбойт. Жарма ээн болуп мында жөн тилип койгон экен, ал дурус, бирок тилинген менен кулагы өзүндө турат. Бул дурус. Экинчиси, бир көзү сокур экен. Айдап келе жатканда таң айтып дуал сүзүп алат экен. Там ят карап туруп, бияк буруп койсоң кетет экен. Ушундай сокур болсо, ал курбандыкка жарабайт. А эки көзү таптакыр жарабайт, эки көзү сокур болсо. Өтө арык экен. Бул жагынан эшма таба, бул жагынан ташма таба сөйөп турса гана турат экен. Көтөрөң болуп калган музоону, көтөрөң болуп калган эчкини жөлөп тайып алып келип, мен атынан бир нерсе алып союп койчу деп таштап кетсең, ал союлбайт, ал мүмкүн эмес. Ал өтпөйт сойсоң дагы. Андан эт деле чайнабайсың, май деле чыкпайт анда. Төртүнчүсү, ал марадул байин. Оорусу аны көрүнүп турат. Баягында жүткүрүп, жөтөлүп атат, жаталак болуп атат, кутуруп атат. Мындайлар курбандыкка жарабайт. Түшүнүңүзбү? Мүйүздүү кочкор болсо, мүйүзү да бүтүн болуш керек. Куйруктуу кочкор болсо, куйругун 3төн 1 бөлүгүн бир карыштып тарс этип жеп койгон экен, ал болбойт. Же айылда бир уру бар экен, аябай мындай шыл экен, тарс этип кесип алып коюптур да, куйругун. Кеч келди, кочкоруңуздун куйругунун 3төн 1 бөлүгү жок. Май кам тамып атат. Курбандыкка соям дегениңиз, ал дурус эмес. Сиз базарга барып, бүтүн өгүз сатып алдыңыз, бирок үйүңүзгө келип байлап койгондон кийин бутун аксатып алса, ал дурус. Ал дурус. Базардан арзаныраак болуп калды бул жагы. Мен бул жагын эптеп кеттим. Мага бешениме туш келген экен, аксак өгүз сатып алдым деп сүйүнбөң. Аксактык үчүн арзан болсо, демек ал союлбайт. Курбандык ушундай. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Ма амила ибну адам яума нахр ахабба илаллахи мин ихрaqid дам. Курбан айт күнү кан агызгандай Аллах Таалага сүйүктүү ибадат бенделердин арасынан табыла бербейт. Эң мыкты ибадат курбан айт күнү кан агызуу керек, кан чыгаруу керек. Бул дегени курбандык союп. Ва иннаху ла ю'та yawmal qiyamah bi qurunihi wa ash'arihi wa adlafiha. Керек болсо ошол союлган курбандык, сиз сойгон курбандык мүзү, туягы, түгү менен келип сизди кубаттайт. Келет дегени басып келип ушунду басып келет деген түшүнүк эмес. Сиз сойгон курбандыктын түгү дагы эртең Аллахтын алдындагы амал таразасын басат. Каны дагы, мүзү дагы, туягы дагы Аллахтын алдында эсептелүү. وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسه صدق رسول الله. Керек болса сиз бычакты курчутуп
алқымға бисмиллах Аллаху акбар деп тартқандағы шыққан қан жерге тамшылап түшкенге чейин анын салмағы Аллахның алдында маалым болып сіздің пайдаңызға жазылды деп атады. Жерге алы тамшылап түшкенге чейин Аллахның алдында Эшматтың құрбандығы қабыл болды деп жазылады. Дал ошону менен сиз бейишке киресиз деп атат. Ошон үчүн сөздүн аягында пайгамбар фатибу биха нафса бисмиллахи Аллаху акбар деп ошол союла турган жандыкка дагы бир рахат бергиле. Фатибу деген анан ниетиңерди да оңдогула. Ниетиңерди оңдогула. Тарт балтабай бияктан тарт союп атканда тарт деп эле тарта бербе. Инстаграмга жүктө союп атканды жүктө Инстаграмга деп айтпа деп атат. Ниетиңди оңдо. Сен Инстаграмдан, сен ТикТоктон көрбөсө дагы Алла Таала сени көрүп турат. Периштелер күбө. Кыяматта ошонун өзү жетиштүү. Эл көрсүн үчүн болгон нерселердин бирөөсү дагы арагаттап суу кечпейт. Анткени алар эртең деп үйлөнгөндө сиздин оозуңуздан чыккан үйлөөнүн шамалынан учуп кеткен чаң сыяктуу болот деп атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кызы Фатима энебизге мындай деди: "Я Фатима, куми иля удхиятик фашхадиха." О кызым Фатима, тур ордуңдан. Өзүңдүн союла турган курбандыгыңа өзүң күбө бол, бар. Карма деди, жүндөр мынтип, түктөр мынтип. Ошон башыңыздардан өткөнбү? Аталарыңыздар курбандык союп атканда бас кармап тургула дей беле мынтип кармап тургула дейт эле. Неге ушинтип атат? Анткени пайгамбарыбыз мынтты да. Эгерде араңардан кимдир бирөө курбандык сое турган болсоңор, мына Зулхижжа айынын биринчи күнүндө өзүңөргө карагыла. Өзүңөргө карагыла. Чачыңарды бир аз тегиздеп, тырнаңарды бир аз кыскарткыла. Курбан айт күнү курбандык союлганга чейин тырнаңарга тийбей тургула. Тийбей тургула мына түктөргө, мына тырнактарга. Союлуп аткан курбандыгыңды мынтип кармаганыңда ушул тырнагындагы Алланын алдына сенин бейишке киришиңе күбө өтөт деп атат. Түшүнүп атасызбы? Анан аны кайрап, узун кылып, чычкан соёр кылып, мынткенде канага турган кылып союп ал, өстүрүп ал деген түшүнүк жок. Пайгамбарыбыз кызына эмне деди? Кызым кагылайын. Тур, сенин атыңдан союла турган курбандыкка өзүң тур да күбө бол. فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه. Кагылайын кызым, муну жарыкчылыкта эмне гана кемчилдик кылбасаң, курбандыгыңдын каны жерге тамчылагандан баштап күнөөң кечирилди дей бер деди. Аллаху акбар. Эртеңки курбан айтта союла турган курбандыгынын каны менен бүтүндөй күнөө кечирилет. Кагылайындар. Көпчүлүгү аны анча тогото бербейт. Бул токчулуктун айынан союлуп аткан нерселер да деп. Аны үчкө бөл. Бир бөлүгүн өзүңдүн бала чакаң, үй бүлөң менен же. Экинчи бөлүгүн кошуналарыңды чакыр дагы, тууган урук, ата-эне, бир туугандарыңды чакырып казанга салып бышырып, андан өзүң да же. Үчүнчү бөлүгүн сөз түрү бир жетимге, жесирге бер, анын акысы. Ушинтип үчкө бөлүнөт. Жана сиздер төө сойдуңуздар эле го, алтооңуздар. Ошону алтоого бөлгөндөн кийин ошо өзүңүздөрдүн бөлүнгөн үрүшүңүздөрдөн жетим жесирдин акысын чыгарып койгула. Ошол боюнча алып кетип калбаңла дагы үйгө. Андан кийин вакули айткын кызым ошо курбандык союп жатканда Астамбул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин садакаллахул азим. Аллахым, менин мынабыл окуган айт намазым, кылган ибадаттарым, тирүүлүгүм, өлүмүм, керек болсо ушу курбандыгым дагы жалгыз сага гана арналат. Сенин ыраазычылыгың үчүн, сенин мээримиңе илеш үчүн ушуну себеп кылып союп атам деп ушул аятты окугун деди. Сөзүнүн аягында Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары пайгамбарга келип: "Я Расулаллах, ма хадихил адахи?" О Аллах нелси, сиз курбандык сойгула төөдөн, уйдан, койдон, эчкиден дедиңиз. Сойдук менеке. Бисмилlah алып сойдук. Эмне бизге, эмне пайда деди? Ушу союлган курбандыктан бизге кандай пайда? Пайгамбар айтты: "Сунната абикум Ибрахим алейхиссалату вассалам." Бул курбандык өзү атаңар Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашырып атасыңар.
İbrahim peygamberga Allah Taala beyişten koçkor alıp düşüp berбейди беле ул İsmail aleyhisselamдын ордуна. İbrahim peygamber ошол koçkorду сойду. Ошо İbrahim peygamberin sünnetini жүзөгө ашырдыңар. Sünnetini жүзөгө ашырганыңарга өзүнчө сооп. Андан кийин калу فما لنا فيها يا رسول الله. Болуптур. Sünnetini жүзөгө ашырдык. Ага сооп, мынол өзүмдүн жакшы көргөн арашанды союп атам да мен. Арашан союп атам да мисалы. Бирөө аңгус деген баг мындай болгон шкаф бир өгүзүн алып келип сойду да. Аңгустан чамчылар сое бербейт. Аңгус сойгондон кийин көпчүлүктүн уйкусу качып кетет. Бекер сойдум да. Ай, тегеле койбой деп көпчүлүктүн уйкусу качып кетет. Арашанды союп алган ал кыйла болушу мүмкүн нары бир. Анткени арашан деген азыр билип атасыңар го. Арашан деген азыр 10 миң, 20 миң долларыңды мынтип эле кан кылып коесуң да. Элестетсең. Кулак могул жерде турса, куйрук момундай болуп турса, эми баягы параметрлер бар, бүт барды келген таразада, метрде уткан арашаны сойгон эле нары барып бери келесиң. Булар да айтып жатат да, мен өзүмдүн ушу баккан жандыгымды сойдум. Не пайда мага деди да сахабалар пайгамбарга. Пайгамбар айтты. Бикулли ша'ратин хасана. Угуп койгон эди пайгамбар. Төө сойсоң төөнүн, уй сойсоң уйдун, кой, эчки сойсоң ар биринин түгүнүн санынча сага сооп алат деди. Эми төөнүн түгүн эсептеп жүрүп бүттеп кетет дейм сан. Калу фасуф я Расулаллах. Сахабалар айтты. Түктө да сооп барбы я Расулаллах? Жүндө. Сооп болобу деди. Пайгамбар айтты. Бикулли ша'рати минас-суф хасана. Да кайталап айтам деди пайгамбар. Ар бир кылга бирден сооп берилет деди. Ар бир кылга бирден сооп берилет деди. Ошон үчүн пайгамбар азиму захаякум фа иннаху ала-сирати матаякум. Андыктан курбандыгыңарды жакшылап жалтыратып, жууп, семиртип, анан сойгула. Анткени ал кыл көпүрөктө өзүңөргө эле улуу болот деди. Улуу болот, минген боюнча кочкоруңду минип өтүп кетесиң деген эмес. Ошол сойгон кочкоруң себептүү сен кыл көпүрөктөн чагылган жарк эткендей өтөсүң, сага улуу болгондой эле болот деди. Кагылайымдар, баарыңыздарды бүгүнкү Курбан айт айынын алгачкы күндөрүндө ар бириңиздерди ороза кармоого, такбир ташрих айтууга, зикир кылууга, жарашууга, зиярат кылышууга, кабар алууга чакырат элем. Зулум кылуудан баарыбызды өзүбүздү токтотойлу, сөгүнүүдөн, жалган айтуудан. Алда келе жаткан Арафа күндү 26 май таңында 3-тө туруп биз сухур ичип ниет кылып калабыз иншалла. Макулбу? 27 май анан Курбан айт намазын окуйбуз. Ага чейин сиздерге саатын белгилеп айтылат иншалла. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Садакаллаху алейм ва садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.